अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तेरह जुमा बांधी मूंग द दुआ बहस और बयान करे हो इनका एग्जाज बनती है और दवा दुआ फ़ज़ाइल द कुरान और द सुन्नत न मूंग बयान करूँ वसर दागी चिकम शराइतु दागी बयान हम शयो यवा खबर पातिशे हुआ चागा अवकात अव अहवाली अव अमाकिन दी अगा ज़ैना अव वक्तुना चिपकम ज़ैनों की दुआ क़बली चिदागी सुन्नत की ज़िक्र दे। दुआ बारह की मशहूर हदीस वेले नबी अलैहिस्सलाम फरमाई चिदा दुआ द इबादत मगज़ दी और दुआ द शराइत इजमालन वेव अवल इखलास द अल्लाह न बेवारी और इबादत दे द अल्लाह द पारा की दुआ बम द खपल नामी जामे द पारा या दरिया द पारा या जान खोदन द पारा न की और द इखलास बला माना दावा ची द अल्लाह न बग़ैर द मखलूक न बैन वारी ज़ेरतुनु पसी बाबागानु पसी अवलिया व कब्रुनु पसी बन गर्जी बल्कि इबादत बदयो अल्लाह के दियो अल्लाह न बेवारी। द्वेम शर्ता ची द अल्लाह हमद व इब्तिदा की दरेम दुरूद शरीफ व अवल अवाखिर की सलोरम पर यकीन सर बेवारी पिंजम इल्हाह नहतुल सर बेवारी बार बार बदल्ला ने यो दुआ वारी पिंजम शर्ता च खुशाले और खफगान वारू के बेगवारी असी न खुशाले की न बेजान रुखशी गुनाहों तरफ तरवान शी तो खफगान और परेशानी वाला इंसान को असम दुआगान वारी अल्लाह त मुतवज्जी कीगी लेकिन को खुशाले की इंसान अक्सर बागी शी सरकश शी दासी बन के दुआ बद अल कबलीगी खुशहाली वादर आगे की तो अल्लाह तो उजाड़ी अल्लाह न उगाड़ी हिम्मत के उगाड़ी तो शरीयत खिलाफ अमल पर क्यों न कि ब्यास्ता दुआ पर गम के परेशानी के वक़्त द मुसीबत के रब्बुल आलमीन खामा खा कबले शपगम शर्तावची फमज़ा मज़ा वारद अल्लाह ना परो खलार आवाज़ सरा वम शर्तावची एतराफ़ बेजन कुल गुनाहों बांधे एतराफ़ का वशी अल्लाह से देर गुनाहगार माँ से देर ख़ताकार माँ बांधे रहमों का गुनाह में माफ़ का दुआ में कबूल कर वक़्त द कबूलियत पे जंदल चिदागी बयान बनन को तज़र्रो आजज़े सरवारा कबर मकवा लुई मकवा नेक अमाल कवा दागी नफस दुआ वाला द कुरान तिलावत का ज़रका तनफल का सदका वर का अद्दुआ सलासन यो लफ्ज़ बार बार तकरार हो या अल्लाह गुनाह में माफ़ की या अल्लाह गुनाह में माफ़ की या अल्लाह गुनाह में माफ़ की या अल्लाह दा हाजत में पूरा की या अल्लाह दा हाजत में पूरा की बार 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 रफ़ुल यदैन लसुनु शतवा देखिए अजज़ीदा मख क़िबले तका देखिए अजज़ीदा उदसों का और बल दजान न शुरू का शिकल दुआ के द अल्लाह खिस्तन उमना वाला या रहमान या रहीम बाजी सलफ़ ने नकल दी इंसान द दुआ पर इब्तिदा की पिंजल रब्बाना 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 हुई
د دې بنده دعا قبليږي. ځکه سورۃ النساء په اخره کې 15 کرته ربنا ربنا راغلي دي، اخره کې الله فاستجاب د دې بنده دعا ما قبول کړه. بل شرط دی چې تقرب با او نزدېکت به الله ته حاصلې په عباداتو باندې، نفلی عبادات پکې، فرائض به پورا ادا کې، صدقې خیراتونه به ډېر کې. بل شرط لازمی شرط او ان يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال، ستا خوراک سکاک او لباس به د حلال نه وي، حرام به نه وي. بل شرط دا چې حضور قلبي سره الله د غافل زړه دعا نه قبلوي، چې لاسونه خو دې پورته کړي دي او په سوچ کې پکې شماري، او یا روجماتي وخت کې دعا قبلي کې تا خو لاسونه چې کړي ته پکې پلیټونو ته ګوري، سالن او ترکاري ته پکې ګوري، او دا وی چې کجوره خوا کو پکوړې دی خوا کو، دا نه حضور قلب د الله دربار ته ولاړ غیر عظیم دربار دی، فاجزه ادریګا زړه حاضر کا. شلم دعا بدا سينه غواړي چې هغه د ګناه دعا وي، خپل ولی کټکې بنوي به دعا قبليږي. او اخري شرط دا چې دعا به عامه غواړي. او تاسو ته ما ویلو کته په عربونه نه کوي غواړي چې ما ته په 1 منټ کې ملاوي شي، عربونه لکونه من عربونه، نو حدیث پاک ته دی ته کنز د نیکو اعمال خزانه ورته ویل دا. څه شي دی چې یو انسان دعا وغواړي د ټول امت لپاره، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، یا الله مغفرتو کی مؤمنان سروتهم و مؤمنان خزتهم، الاحیاء منهم والاموات، که ژوندي هغوی ته مو کی او کمړي هغوی ته مو کی، چې کم تیر شوي دي هغوی ته مو کی او چې کم را روان دي هغوی ته مو کی. دا څومره تعداد شو حدیث پاک دی، څومره خلک چې تا په دعا کې را شامل کړل، د هر بنده په سر به ته یو نیکۍ میلاویږي. په دې وخت کې تقریبا 2 اربه مسلمانان په دنیا کې ژوند کوي، نو 2 اربه نیکۍ تا دا وکټلي، ډېر پکې مړه شوي دي، ډېر پکې تیر شوي دي، ډېر پکې را روان دي، نو دعا کې بخل نه دی کول پکار. دا تیر جمعې خبره وه، نن جمعې خبره بعضې اوقات داسې دي چې په احادیثو کې ذکر دي چې په هغې کې دعا قبلېږي. یو وخت د هغې نه لیلة القدر دی چې د اخري عشره کې کم بنده په دغه شپه دعا وغواړي رب العالمین د هغه دعا قبلوي. دویم شرط پکې جوف اللیل، د شپې منځه یا د شپې اخري حصہ، چې صحیح حدیث ته رب العالمین فرمایي او هغه د ځمکې اسمان ته راکوزیږي او اعلان کوي څوک شته محتاج چې زمانه حاجت وغواړي چې زه د هغه حاجت پوره کړم، څوک شته ګناهګار چې د خپلې ګناه عفو وغواړي چې زه هغه ته ګناه معاف کړم. تاسو ته ما ویلي پښتانه به پخوا ډېر هوښیار وو، هغه به یو خبره کوله، وایي د کمې بلا په منځ کې چې شپې د هغې نه مه یېرېږه. د هغې مقصد دا نه و چې د شپې به زه اوده شم غافله، نه، د شپې به راپورته شم، الله راکوزیږي، الله اعلان کوي دا یو چانس دی، دا یو پیکج دی زما دپاره، دې نه به فایده والم، جړا به ورته وکړم، حاجت به مې الله پوره کړي، مشکل به مې الله ختم کړي، مرض ته به مې الله شفا ورکړي، رب العالمین به زما امداد او تعاون وکړي. دریم دبر صلوات المکتوبه، د فرض مون نفس دعا وغوښتل، الله رب العزت د بنده دعا قبلې. فرض مونځ وکړه، اوس د جمعې مونځ وکړه، د ماسپښین دې وکړه، د مازدیګر ذکر اذکار وکړه، هغې نه پس اوږده دعا وغواړه، خپل والدین یاد کړه په دعا کې، استادان یاد کړه، خپل بچي یاد کړه، خپل کور والا ته دعا وکړه، رونو خویندو ته یې وکړه، عامه دعا وکړه، یو نوم والا چا چې د سره ډېر زیات احسان کړي هغه ته دعا وغواړه، رب العالمین به ستا دعا قبلوي. څلورم مکان بین الاذان والاقامه، حدیث کې راځي اذان او اقامت په منځ کې، لکه اوس اذان وشو او اقامت لا نه دی شوی، عام داسې وي 15 منټ پکې وي، نیمه ګنټه پکې وي، مازدیګر اذان وشو په کم 6 بجې جمع ده، دغې درمیان کې الله دعا قبلوي. ستاسو حاجت دی، څه مشکل دی، وختي راشه، 2 رکعته لمونځ هم وکړه، الله نه دعا وغواړه، الله به دعا قبول کړي. عند نزول الغیث، یو حدیث کې راځي چې کله نری باران راوریږي، د رحمت فرشتې راکوزیږي، دې وخت کې چې یو بنده دعا غواړي
رب العالمین د دې بنده دعا قبلې دغه سنت طریقې سنت دعا منقوله ده یا الله ما باندې خسته باران ووري غیثا مغیثا اللهم صیبا نافعا یا الله باران د فیدې را باندې ووري دغه وخت دعا قبلې ساعة من یوم الجمعه شپږم مقام وې د جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی په دې کې دعا قبلې دا ساعت کم یو دی په دې کې د علماو اختلاف دی بعضې علما وایي چې د دویم اذان او خطبې په منځ کې چې دا کم وخت دی بعضې علما فرمایي چې د دوو خطبو په منځ کې دا وخت دی دا دی دریم قول پکې دا دی د جمعې د مونځ نه پس چې کم وخت دی امام ابن قیم صاحب وایي غوره قول پکې دا دی چې د جمعې د ورځې د مازدیګر مونځ نه پس دی دا لہذا څلور اقوال سره په څلورو والو باندې عمل وکړي د اذان او اقامت منځ کې دعا وغواړي د خطبو منځ کې دعا وغواړي د فرض مون نه پس هم دعا وغواړي او د مازدیګر مون چې وشي د جمعې په ورځ بیا هم دعا وغواړي نو رب العالمین به دې بنده دعا قبول کړي مونږ ټول محتاج یو خو ډېر افسوس دی چې مونږ بل در باندې ګرځو خپل حقیقي در رانه خطا شوی دی د دغې وجې نه مونږ پریشانه شوي یو بابا مو څوک چې د رب العالمین د در نه کټ شي یا هغسې در په در شي وم مقام عند شرب ماء زمزم اوبه د زمزم عمرې نه څوک راغلی دی د حج نه راغلی دی ته اوبه د زمزم څکې نبي پاک علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی کومه دعا چې د وغوښته الله به ستا دعا قبلوي عند سیاح الدیک چرګ دی هغې اذان وکړه اواز یې وکړه په دغه وخت کې دعا قبلېږي حدیث کې راځي چې کله اذان کوي اواز کې دې وخت کې دا فرشتې ګوري ملائک ګوري بیا هغه په دې باندې امین وایي د دغې وجې نه یو حدیث کې راځي دا خبره لږ غور سره واورئ وي خپلو بچو ته خیرې مه کوئ هسې نه دغې وخت کې د رحمت فرشتې راکوشي وي او هغه پې امین ووایي بیا فورا قبلېږي بیا به وروسته ارمان کوي نن مونږ ډېر زیات زیاتې کوي بچی به لږ معمولي ورانې نه کړي تباه شي برباد شي خدای دې غرق کا دا یو حدیث کې راځي دی بنده باندې الله لعنت کوي الله د خپل رحمت نه لرې کوي که چرګ آواز وکړي هغه ته هم بد ارادي که چیلۍ آواز وکړي هغې ته هم بد ارادي که ماشوم آواز وکړي نه نه داسې نه دي کول پکار هسې نه خیرې وغواړي ډېر داسې شوي دي یقین وکړي ډېر شوي دي مور بچي د خیرې کړي خدای دې په لارې ووالی فرشتې د رحمت امین ووایي په لارې ووالی شي ډېر شوي دي خو له احتیاط سره خوځوئ نو چې کله چرګ آواز کوي فرشتې د رحمت په دغه وخت کې راغلي وي نو چې دعا وغواړي هغه به امین وي الله به یې قبول کړي یو چې کله خر آواز وکړي حدیث کې راځي هغه شیطان کتلی فورا اعوذ بالله وایي چې شیطان وتښتي عند المریض یو مریض دی او هغه مریض چې مرګ ورته حاضر دی دې وخت کې فرشتې راځي یو بیمار دی او ان قریب مړ کېدونکی دی دغې وخت کې فرشتې حاضرې وي مونږ ته ښکاري نه چې بنده کومه دعا غواړي ځان ته یې غواړي یا مریض ته غواړي الله د دې بنده دعا قبلوي یو بل حدیث دی د شپې پروتې اچانک د سترګې کلاو شوي ویښ شوي انسان دی کله معدې کې فرق راشي کله بل څه وجې نه ګرمۍ یا یخنۍ د وجې نه وګورې 3 بجې 2 بجې حدیث کې راځي څوک چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سترګې دې کلاو شوي دا کلمه دې وویلې څه دعا غواړي الله به ستا دعا کوي او دست دې وکړه او مونځ دې وکړه دا مونځ به دې قبلېږي لہذا عام خلق بیماران دي عام خلق پریشانه دي سترګې کلاو شي د شپې کله ټایم یو سروجه ده انسان کولاویږي بار بار د روژې نه علاوه کله کله کولاو شي نو واپس به کمبل په ځان باندې مه راوړه دا کلمه وایي لا اله الا الله که نور څه نه غواړي دا خو غواړه چې الله ګناه مې معاف کړي موږ ډېر ګناهونه کړي رب العالمین په دعا باندې ډېر زیات خوشحالېږي یو لسم مقام دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهره الغیب د یو مسلمان د پاره دعا غوښتل چې هغه نه وي بل مسلمان ورور د پاره دعا غوښتل دا ډېره زر قبلېږي لہذا حدیث کې راځي تاسو د بل مسلمان نه طلب د دعا وکړئ یو حدیث کې داسې الفاظ تاسو په هغه خلو باندې دعاګانې ځان ته وغواړئ په کومو خلو چې تاسو ګناه نه کړي نو چا په خپلې خولې ګناه نه کړي
د دې محدثینو دوه توجیهات کړي دي. یو توجیه دا ده چې ته بل چاته وایې چې دې ما ته دعا وغواړه، که تا ګناه کړې په خپله خوله دې کړي، د هغه په خوله باندې کم از کم تا ګناه نه ده کړې، نو هغه دعا ستا لپاره بیا قبلېږي. دویم دا حدیث کې راځي چې کله یو انسان دعا غواړي چې یا الله زما دا ګاونډي ته ګناهونه معاف کړي، زما دې ملګري حاجتونه پوره کړي، زما دا بل ملګری دی څه مشکل دی ورته، دعا مطالبه یې کړي، وایي فرشتې ولاړې وایي هغه یو اواز کوي وایي ولکه مثل چې ته وایې چې یا الله زما د دې ګاونډي ګناهونه معاف کړي، فرشتې وایي یا الله د دم معاف کړي. چې کله ته وایې چې زما د دې ملګري غربت کې دی، دا غربت یې ختم کړي، فرشتې ولاړ یو یې دم غربت ختم کړي. دا فلان کې حاجت دې دا حاجت یې پوره کړي، فرشتې وایي یا الله دې باندې حاجت پوره کړي. نو زما ستا به دعا قبلېږي یا به نه قبلېږي، د فرشتې دعا به قبلېږي. د دیوبند یو عالمو مشهوره قصه ده، و یو طالب راغی او مشر طالب ته دعا راته وکړه چې الله واده راکړي. نو دا یې ورته وایي چې زما واده ته ضرورت نشته، زه واده اوس نه کوم. تا عجیبه سړی دی چې ما ته دعا وکړه، ته وایې چې زما واده ته مه کوه، ځان دپاره مه ما دپاره یو غواړه. هغه وایي ته خبر نه یې، نبي علیه السلام ویلي چې کله ته د بل مسلمان دپاره غواړي زما دعا به یا قبلېږي یا نه به قبلېږي، فرشتو به دعا ویني په بلا به دې اړولې ما سبق به دې رانه پاتې کړي بیا به کلي کې پروت یم. نو دعا د بل مسلمان ورور دپاره غواړه، دعا ستا قبلېږي. بل دعاء الوالد لولده، د پلار دعا د بچي دپاره قبلېږي، د والدې دعا د بچي دپاره قبلېږي. دعاء المسافر، په سفر باندې وته دعا غواړي، د مسافر سره زړه ډېر نری وي، الله ته تعلق سیوا شوي وي، د هغه دعا قبلېږي. الصائم حتی یفطر، د روژهدار ټوله ورځ تر څو چې روژه ماته کړي، او دغه شان پښمني وخت کې د روژه ماتې په وخت کې د بنده دعاګانې قبلېږي. دا خبرې وې تېرې جمعه رانه پاتې شوي، اختصار سره مې ویلي. نن مسله کوو د سرسایي. درې مسلې به انشاءالله بیانو، که وخت را سره وفا وکړه. یو به د سرسایي خبره وکړو، یو د اختر پر ورځ بعضې مسنون اعمال دي چې هغه د اختر د مونږ نه مخکې دي، مونږ نه اکثره هي یا د اختر په شپې باندې دي. او درېیمه خبره به انشاءالله کوو د اختر پسې د شوال شپږ روژو څه فایدې، څه فضیلت او څه مسایل. اوله خبره، سرسایه په عربی کې وته صدقة الفطر یا زکات الفطر وي. فطر په معنا د ماتوالي راځي یا په معنا د خوړلو راځي، چې ته روژه ماته کړي، روژه وخورې، نو د هغې نه پس تا باندې د رب العالمین د طرف نه یو حق دی چې هغې ته سرسایه وایي یا صدقة الفطر وایي یا زکات الفطر. مختلف الفاظ احادیثو کې نقل دي. دا رب العالمین په بندگانو باندې لازمه کړې ده. د ابو داود حدیث ته ابن عباس روایت کوي، رب العالمین سرسایه د څه فایدې دپاره، د څه حکمت دپاره مقرره کړې ده. نو په دې حدیث کې درې فایدې بیانېږي. و یو فایده دا ده چې بندگانو د رب العالمین عبادت وکړه او دا دوی ته یو نعمت حاصل شو، او د الله په نعمت شکر ادا کول پکار دي. نعمتونه دوه قسمه دي، یو دنیاوي نعمت دی، الله کور درکړه، الله بچی درکړه، الله ګاډی درکړه، الله ښه روزګار درکړه، الله ښه نوکري درکړه، بل یو ښه نعمت یې درکړه، په هغې خو شکر ادا کول پکار دي. لیکن د دې نه عظیم نعمت هغه دنیوي نعمت دی. الله توفیق درکړه چې اعتکاف ته کېناستې، الله توفیق درکړه چې دا ټوله روژه دې ونیوله، الله توفیق درکړه عمرې ته لاړې، الله توفیق درکړه جومات ته مخکې راغلې 2 رکعته مونځ دې وکړه. په عباداتو شکر ادا کړي، الله به عباداتو کې خوند درته پیدا کړي او د مزید عبادت توفیق به درکړي. نو ابن عباس فرمایي دا روژې مونږ ونیولې، د الله یو عظیم نعمت دی. ډېرو خلکو به دا خوړلي د غفلت د وجې نه، د سستۍ د وجې نه، هغوی باندې رمضان تېر شو، مونږ باندې تېر شو، هغوی خپله زندګي برباده کړه. زمونږ قیمتي شوه، نو دا شکرانه ده. لکه څرنګه په حج تمتع کې چې په یو سفر باندې اول ته لاړ شي حج ته، لکه عام حجونه چې مونږ کوو، حج په 3 قسمه دي، یو افراد دی، یو تمتع دی، یو قران دی. افراد هغه چې صرف حج وکړي، عمره ونه کړي. تمتع هغه چې ته خو لاړ شي اول عمره وکړي، بیا احرام کلاو کړي، سر گنجې کړي، او بیا د حج په ایامو کې د حج احرام وتړي، دې ته حج تمتع وایي.
نو دام تا ته الله رب العزت په یو سفر باندې د دوو اعمالو معظمو لوی اعمالو توفیق درکا نو التم پتا باندې شکر د دم دی دمه شکر دی باج خل پدې کې غلطي کې قرباني نه دا ګوره قرباني هغه چې سړی په خپل کور باندې کوي هغه دمه شکر دی ته به د الله شکر ادا کړې چې الله شکر دې چې ماته توفیق راکړه چې عمره مې ماده کړه او حج مې ماده نو دا هم دقه شانتې دی روژه دې ونیوله سرسایه ورکړه دا یو شکر ادا کوو دویم په حدیث کې راځي که تا په دې روژې کې څه کوتاهي شوي انسان کمزوری دی غلطه خبره دې کړي جګړه دې کړي دروغ دې ویلي غیبت در نه شوي بل یو څه ګناه کار در نه شوي نظر دې غلط استعمال شوي غوږ دې غلط استعمال شوي زبان دې غلط استعمال شوي قدم د روژې پوره حق دې نه ادا کړي نو هغه کوتاهي او هغه نقصان او هغه کمی و په دې سرسایي سره پوره شي لکه څرنګه په حدیث کې راځي تاسو نوافل او سنت په پابندۍ سره کوئ چې کله حساب کیږي په حقوق الله کې نو اول حساب به د لمونځ کیږي د چا په لمونځ کې او خاصا په فرایضو کې چې نقصان راغی د سنتو نه پوره کیږي چې په سنتو کې نقصان راغی تا زر کړی دي کلمات دې صحیح نه دي ادا کړي پوره توجه سره دې نه دی کړی نو دې کمی و بیا د نفلو نه برابري نو تا یو عمل وکړه روژه دې ونیوله کیدای شي مونږ کمزوري یو کیدای شي نه یقینا زمونږ نه کمی کیږي هغه کمی به الله مونږ ته په دې باندې پوره کړي او دریم مقصد په حدیث کې دا بیان شوی دی چې ستا په چم ګاونډ کې به کونډه وي یتیم به وي فقیر به وي مسکین به وي دا به د هغه دپاره د اختره خوشحالي شي چې هغه هم تا سره د اختر په خوشحالۍ کې شریک شي شریعت یو ډېر عجیبه او جامع دین دی یو شي ته توجه کوي یو حدیث کې راځي یو محله و په هغې کې شهیدان ډېرو نو شهیدان نو یتیمان پکې ډېرو یو سړی و د هغې محلې والا را روان و بچی ورسره په اوږه باندې و نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې ای زما ملګري ای صحابي دا بچی دې کوز کا وی ولې وی ستا په دې محله کې یتیمان ډېر دي هسې نه چې چاته دک ونه رسېږي چې کاش څوک د ارمان وکړي چې کاش زما پلار هم وي دین ډېر جامع دین دی دومره معمولي خبره باندې یو انګریز په یو کتاب کې لیکلي وی ما دین اسلام مطالعه کوه چې کله مې دا حدیث مطالعه کوي ما ډېر وجړل هغې وخت هغې اسلام راوړی چې دا اسلام دومره عجیبه دین دی دومره معمولي خبرو کې دا احتیاط لیکن مونږ پابندي نه کوو که مونږ چېرته پابندي کولې یقین وکړه چې څوک به هم کافران نه وی پاتې شوي صحابه ویلي کونو مثلنا زمونږ په شان شي مونږ دا نه شو ویلی کم از کم زمونږ معاملات خراب دي زمونږ ګوند خراب دی ګوند سره د ګوندي حق نه ادا کوي معاملاتو کې رښتیا نه وایو بلکې دوکه کوي حتی لوسه څومره کوشش هم چې کېږي بل مسلمان ته نقصان ورکو تاوان ورکو د هغه په ګریوان باندې خپک دو ځان مخکې کوو نو موږ به چېرته کامیاب شو نو د صدقې فطر دا درې فایدې دي بې صدقې فطر په چا واجب ده زمونږ فقه حنفي احناف علما فرمایي په هغه چا صدقې فطر واجب او لازم ده چې څوک د نصاب مالک وي نصاب حق د زکات نصاب دی 2.50 تولې چاندي یا د هغې قیمت اوس قیمت معلومول پکار دي توله چاندي په 100 باندې ده نو 52.50 کې ضرب ورکول پکار دي دومره قیمت تا سره شته تا د ضرورتو نه زیات تا باندې صدقې فطر د خپل ځان او د خپل نابالغو بچو او د خپل کور والا لازمه ده چې هغه ادا کړي ائمه ثلاثه بله خبره کوي هغوی وي هر هغه چا باندې لازمه ده دا ډېر بهتر کار دی ځکه دې کې فایده دا ده 3 فایدې وي ګناه دې معاف کېږي شکر ادا کېږي کوم نقصان دې په روژې کې کړی هغه پوره کېږي چا سره هم چې 3 ورځو نه خوراک سیوای وسې کېږي 3 ورځو پورې د خپله خرچه د بچو خرچه او د هغه چا خرچه چې بده باندې لازم ده د هغې نه پس هم ورسره څه پیسې پاتې کېږي نو دا د صدقې فطر ورکړي که د ټول کور نه ورکړي د خپل ځان نه دی ورکړي تنخوادار سړی دی 10 زره تنخوا لي 20 زره لي په دې وخت کې صدقې فطر 100 روپۍ ده بچي ډېر د خیر د هغې نه دی نه ورکړي غریب دی خپل ځان نه دی ورکړي او بیا فقها دا هم لیکي بل چا تا ته درکوله ته یې واخله تا د صدقې فطر ثواب پر رب العالمین تا ته خامخا درکړي اجر به دې کېږي
بهر کې احناف علماء د نصاب په مالک باندې بیا بل مسله دا ده چې صدقه فطر کې به څه شی ورکړي د صدقه فطر باره کې په احادیثو کې غنم راځي اوربشي راځي کجوري راځي پنیر راځي مختلف الفاظ راځي یو حدیث کې نصف صاع د غنم دي او په دوه حدیثونو کې د غنم مکمل صاع دي او دا چې کوم نصف صاع دي دا زمون حنفي مسلک مطابق دي او دی باندې درې صحابه معاویه رضی الله تعالی عنہ او درې صحابه نور دي دا غوي قول دا دي او د دې لاندې علماء حکمت هم لیکلي دي چې دا اصل کې صاع ټوله د نبی اسلام د دور نه لیکن غنم هغه وخت کې نو غنم دومره ګران لکه دی وخت چې عجوه کجوره څومره ګرانه ده څه ډېر کم به پیدا کېدل د عربو عام گزاران په کجورو باندې وو او چې ډېر به دغه شنو اوربشو به خوري غنم نو معاویه حکم وکړ تاسو چرته رضی الله تعالی عنہ غنم ورکوي خیر دې د کیلو د صاع وسم نکي نیم صاع ورکوي نیم صاع څخه کم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو صاع تقریبا 3.5 کیلو یا 3 کیلو احتیاطاً د صاع کې اختلاف ولې راغی دا صاع اصل کې یو پیمانه و لکه یو جام په دې کلو کې مم دا پیمانه ډېری دا کیلو نیم کیلو سیر دا نو دا خو د انګریزانو دور نه پس راغلی نو عام د مدینی صاع معلومو د کوفی صاع معلومو په دې کې اختلاف داسې راغی چې بعضې فقهاو د مدینی صاع راخیستی دی او هغې کې غنم اچولی دي او بیا په کانټه باندې تللی دي نو هغې ویلي چې دا یو صاع 3 کیلو شو یا عرب علما لیکي بیګا ما مسله کتله هغه وایي 2750 ګرامه 2 کیلو او 900 ګرامه یا داسې ووایه چې 2 کیلو او 3 پاوه یا داسې ووایه چې پاو کم 3 کیلو بعضې به د کوفي صاع راخیستې هغه ځینې لږ زیاتو نو مختلف علاقو صاعونه وزکار شي بدل به د صاع مقصد به دا چې بس دومره پیمانه غنم در کوم په دې کجورو باندې یا په ریال باندې یا په درهم باندې یا د نانیرو باندې مختلفو طریقو سره به د دوه جوړه به لکه عام زمونږ دړۍ نیم دړۍ من او 2 منه دغه شان حساب دی دلته جدا خبره ده قبایلو کې سیر دی پوخه چې هغه 15 پاوه راځي دلته کیلو دی 4 پاوه راځي دلته من 50 کیلو ته وایي کچا من 40 کیلو ته افغانستان کې من 2 کیلو ته وایي داسې مختلف اختلافات دي دغه شان د صاع اختلاف هم وو نو دې کې اختلاف راغی فقها فرمایي چې صاع غالبا 3 کیلو دی نصف صاع پاو کم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو دا احتیاط پکې ځکه وایي چې دغه فرق دی د کوفي صاع بیل د مکې بیل او د مدینې بیل بیا د کراچي علما وایي چې 3 کیلو ورکه او که نصف صاع باندې کې نو 2 کیلو ورکه بیا کې دو قوله دا دي د عرب علما دا فرمایي چې جنس ورکا جنس مطلب دا کجوري ورکا غنم ورکا ځکه نبی اسلام دا ورکړي صحابه دا ورکړي ائمه دا ورکړي فقهاء فرمایي چې نه قیمت هم ورکا ولې ځکه دا انفع للفقراء دي فقیر تبا د جامو ضرورت نه په غنم باندې جامې نه کیږي کته وی چې هغه ځان ته خرڅ کی نو تبه د دکاندار نه په 60 روپۍ کیلو والی یا 55 روپۍ کیلو دی 50 صحیح ده فقیر ته ورکړل د فقیر هغه ته ضرورت نشته هغه واپس خرڅي نه ونه په 55 نه علي دکاندار ته ګټه شو فقیر ته تاوان شو ابه ته په 45 سړي 10 روپۍ تاوان وکړه نو فقها احناف قیمت ورکا داغه با جامو ته ضرورت وي داغه د بچو پیزار ته ضرورت وي هغه به بیمار وي هغه به د علاج د لپاره څه دوايي پاغي باندې اخلي نور داسې ضرورتونه به داغي بل مسله پدې کې ضروری دا وخت پوره دی چې د دې وخت کم یو دی نو احادیثو کې راځي وخت د دې د اختر د مانځنه مخکې دی یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اداها قبل صلاتی فهي زکات مقبوله چا چې ادا کړه سرسایه او فطرانه د اختر د مانځنه مخکې نو دا سرسایه مقبوله ده هغه درجه او هغه ثواب دی کم ثواب چې د سرسایه ملاويږي ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقه چا چې دا ادا کړه د مانځنه پس نو به هغه ثواب نشته د دې مثال عین د قرباني په شان دي تو قرباني کې یو ګډ حلال کا د 10 روپو د قرباني په ټیم کې حلال کا اختر منځو کا د دې ډیر ثواب دی په یو وخت باندې تا اجر نه ملاوي
د دې په ځای باندې 1 لک روپو ګټ د اختر نه یو ورځ مخکې حلال کړه د هغې دومره ثواب نه دی، یا د اختر نه میاشت پس 10 ګډان حلال کړه د هغه یو ګټ قیمت نشي ادا کولی. نو صدقه فطر هم دا دی چې د مانځه نه مخکې به ادا کړي. او یو حدیث کې لفظ د یومن او یومین هم راځي چې ادا کړه د اختر نه یو ورځ یا 2 ورځې مخکې. او فقهاء په ټول روزه کې ادا کول شي، لکه زکات په ایډوانس کې ورکول شي، دا ورکول شي. لیکن بهتره خبره ده چې په نور میش کې ته صدقې ډېرې ورکړه. لکه نبی پاک علیه الصلاة والسلام طریقه هم دا وه چې نبی اسلام به صدقې ډېرې زیاتې ورکولې. او چې کله به روزه شوه بیا خو به وي داسې و چې ډېر زیات سخي به وه، ډېر زیات سخي به وه. حدیثو کې راځي نورې صدقې په عام روزو کې ورکه، او چې کله اخري شي د اختر شپه شي یا عیدګاه ته وځي د هغې نه مخکې غریبانو ته، فقیرانو ته، مساکینو ته دا ورسوه چې د هغوی د اختر خوشحالي پې لږه برابره شي. ځکه عام مادي دور دی، انسان سره جب کې پیسې لږ خوشحاله وي، بچیان ترې نه پیسې غواړي، هغه سره یې لږ طبیعت برابري، کور والی څه ضرورت وي، یا اختر ورځ ده د خوشحالۍ، ته مالداره سړی چرګ او پولاو خوري، فقیر او مسکین او یتیم او کونډې ته پیسې میلاو شي نو زړه به خوشحاله شي. هغه هم ستا مطابق په دغه ورځ برابر شي، ښه فروټ به والي، ښه سالن به والي، چې کوم د خوراک شیونه دي مټۍ وغیره چې کوم ضروریات دي د وخت مطابقه. نو دغه یتیم، دغه فقیر، دغه مسکین به تا ته دعا کوي. او که نه ته داسې نه کوي نو بیا به دا خیرې کوي، دا به بیا الله ته فریاد کوي، بیا به الله ته جړا کوي. د دغې وجې نه زموږ زندګۍ نن خفه دي. مالدار خپلې مالدارۍ کې تنګ دی، خفه دی، پریشانه دی، خوب نه ورځي، ګولۍ استعمالوي. ولې په خپل چم ګاونډ کې د کونډې یتیم خیال نه ساتي، د فقیر خیال نه ساتي. صحابو به تلاش کاوه، کور په کور به ګرځېدل، تپوسونه به یې کول. نن خو مونږ که چېرته کاروبار کوو یا یو دکان اچو یا یو نوکري کوو، 20 ځایونو کې مشورې کوو. صحابو به چې کله زکات ورکاو یا به صدقه ورکول نو هغه به 20 ځایږي تپوس کاو چې څوک ډېر غریب دی. او چې کله به یو کس خپله غریب ښکارېده چا نه به یې تپوس وکړه د هغه رشتې کې چې څومره غریب دی، د هغې مطابق به یې دا 100 روپۍ یا 50 روپۍ یا 500 یا 50,000 نه بلکې ښې ډېرې به یې ورکولې. د هغې وخت مطابق به 10 منه غنم ورکړه، 10 منه کجورې به یې ورکړي. داسې وه چې 50,000 روپۍ به یو یتیم ته ورکړي، یو فقیر، د هغه پې ډېر کار وشو، هغه پې جوړ شو. نو دقه شان صدقه فطر دی، اختر ورځ ده د خوشحالو چې د یتیم بچی بغیر جامو نشي، چې د یتیم بچی بغیر د خوږو نشي، چې د یتیم بچی، د فقیر بچی، مسکینه، د بیمار، نور هغه د اختر په خوشحالو کې تاسو سره په خوراکونو کې کم از کم کو نور کال نه چې دا یو ورځ سره شریک شي، د زړه نه به ته دعا ووځي. بیا صدقه فقیرانو ته هم ورکولی شي، د جماعت امام ته هم ورکولی شي. ولیکن دې کې 2 شرط دي. یو شرط دا چې جماعت امام دی فقیر دی. دویم شرط دا دی چې اجرت به نه ورکوي، تنخواه په نیت باندې به نه ورکوي چې ځکه ورکوم چې زما امام دی تنخواه نه، تنخواه به بېله ورکوي، تنخواه ښه ډېره ورکوه چې څومره دې وس کېږي. عام ګوره د مخکې حکومت دا اعلان کړی چې د بیمار یا تنخوادار به تنخواه کم از کم د 2,000 نه کمه نه وي، که زیاته وي نو ښه ده. نو په کار دام ده چې ستا د جومات د امام یا که مؤذن وي یا که خادم وي لکه غټ جوماتونو کې چې 2,000 نه د هغه تنخواه کم از کم کمه نه وي، هغه ورکوه. لیکن بیا هم فقیر دی نو بیا ډېره بهتره ده چې ته خپله صدقه چاته ورکړي، خپل ملا ته ورکړي. ځکه ستا د جومات امام ستا دپاره 24 ګنټې په جومات کې محبوس دی. که تاسو کې یو داسې نر کسي د استاد تنخواه په دې وخت کې زمونږ د مولوي صاحب 6,000 روپۍ ده، دلته کم کس داسې تیار دی چې زه به 5 ټیمه مونځ کوم، دلته اذان سره به راځم او نیمه ګنټه پس به دغه نظم، داسې څوک کولی شي؟ او استاد ګوره مونږ او تا دپاره ځان فارغ کړی دلته جومات کې ناست دی. بیا که جنازه یې مړې هغې ته هم ګنټه 2 ګنټې مخکې حاضر وي. بیا که چېرته بچی شوي یو اذان وکړي هغې ته هم حاضر وي. نکاح تړلي هغې کې هم دا حاضر وي. بیا ستا د بچو د سبق دپاره هم دا حاضر وي. نو دا د جومات امام ستا د بچو دپاره بلکې ستا د زنانو ستا دپاره دا روحاني پلار دی، ده ته ډېر خیال ساتل پکار دي. د ده به هم څه ضروریات وي، د ده به هم په ژوند کې مشکلات وي، د بچو ودونه به وي، د لورونو ودونه به وي، مرض به پرې راغلی وي، بچي به بیمار شوي وي، کتاب ته به یې ضرورت وي، بچی به په سکول کې وي د هغې به ضرورت وي. نو دې خیال ساتل پکار دي. او چې کله موږ د کونډې یتیم فقیر او مسکین او د جومات د امام خیال نه ساتو نو بیا دا دعاګانې نه کوي. چې کله دعاګانې نه کوي نو بیا زما او ستا زندګي برابرېږي نه، بیا به زما او ستا زندګۍ
کې ډغرې ډېرې وي، پریشانۍ به ډېرې وي، ټینشن به ډېرې وي، پیسې به وي، اسباب به وي، خوراکونه به وي، مال او دولت به وي، پلاټونه او کورونه به وي، لیکن خوند به پکې نه وي، سکون به پکې نه وي، مزه به پکې نه وي. نو لهذا مونږ او تاسو ته پکار دي چې د جومات د امام خیال وساتو. چې کله نبی پاک علیه الصلاة والسلام وفات شو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه شو، امارت ورته وسپارلی شو. سبا ورځې سودا راخیستې ده، چابیان یې راخیستې دي، دکان ته روان دي، د کپړو کاروبار یې کوه، هغې ته روان دي. لاره کې عمر فاروق ورته مخې ته راغی، وایي دا څه کوې؟ وایي چېرته؟ وایي زم خپل کاروبار ته ځم. وایي ښه دا امت به څه کوي؟ د دې فیصلې به څوک کوي؟ دا جنګ جګړو حل به څوک کوي؟ وایي ښه ځه عمره ستا نه تپوس کوم چې زما بچي به څه خوري، زه به څه خورم، زما ضرورتونه نشته. وایي ښه لاړل، مشوره یې وکړه، د بیت المال نه هغه د پاره رزق کفاف چې د یو انسان دومره بچي څومره باندې دا ګزاره کوي، یا تنخواه هغه ته مقرره کړه. او دغه شان صحابو کې بالکل تا طریقه وه چې هغوی به مجاهدینو یا نور داسې امامانو هغوی ته یې پوره تنخواګانې ورکولې. نو مونږ او تاسو هم پکار یې چې د خپلو استادانو، د جومات د امام، د چم ګاونډ کې د کونډ یتیم ډېر خیال وساتو. د صدقې فطر نه علاوه نورې صدقې ورکړو چې د هغوی هغه ژوند پې برابر وي. تپوس ترې نه وکړو، بیمارۍ کې ورسره خرچه کموي، د خپل وس مطابق ورکړو. او دا نه دي کتل پکار چې زه غریب یم ته لږه ورکړه. تاسو چې قرآن او سنت وګورئ، چرته هم پکې دا نه دي راغلي چې هغه سړی ډېر کامیاب دی چې هغه ډېر عمل کړی. نه، احسن عمل لفظ راغلی دی، ښایسته عمل. یوه کجوره ورکړه، احسن یې ورکړه. احسن کې دوه شرطونه دي. په طریقه د نبي کار وکړه، د خپل ځان نه یې مه جوړوه، او په اخلاص یې ورکړه، د الله رضا دپاره یې ورکړه. یوه کجوره دې ورکړه، الله به د احد د غر عمره ثواب درکړي. ته غریب یې، 10 زره تنخوا دې ده، 100 روپۍ ته یې 10 زره نه وباسه، ستا پې کمی نه راځي. په دې ټولو 10 زرو کې به ته برکت راشي، په دې ټولو 10 زرو کې به ته خیر او برکت راشي. دا به ستا د ټول کور د خرچې دپاره رب العالمین پوره کړي. یو انسان دی هغه لږ تنخوا ده، هغه دې پکې 10 زره ورکړي، 15 زره دې ورکړي، 1000 دې پکې ورکړي. روټین جوړ کړئ د خپلې آمدنۍ نه، د خپلې تنخوا نه، د سرسایي او د زکات نه علاوه د فقیر او یتیم خیال وساته. بیا ګوره چې ستا په دې رزق کې او ستا په دې تنخوا کې څومره برکت رب العالمین اچوي. رب العالمین دې په دې خبرو باندې اول مات او بیا تاسو د عمل کو توفیق را نصیب کړي. سنتو کې الله وبارک. Say